ایمان اور اسلام میں فرق۔ ایمان کہتے ہیں تصدیق ما جاء بہ النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے اس کی تصدیق کرنا۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء کے ہے۔ ایمان روح اور جان ہے اور اسلام بیرونی ڈھانچہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ سنا کر یہ بات آپ کو بتاؤں گا کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پہلے سوال کیا مل اسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر اگر تو طاقت رکھتا ہے تو۔ پھر سوال کیا مل ایمان، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے متعلق مجھے خبر دیجئے، ایمان کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے جواب میں فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر ویؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر۔ اب دیکھیں جبرائیل علیہ السلام نے دو سوال کیے، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے متعلق مجھے خبر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا جواب مختلف دیا۔ ایمان یہ ہے اللہ پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان، کتابوں پہ، رسولوں پہ، آخرت کے دن پہ، اچھی بری تقدیر پہ ایمان رکھو۔ اسلام کیا ہے؟ کہ تو گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر۔ دونوں میں فرق یہ ہے جو ایمان کے متعلق چیزیں بتائی گئی ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور جو اسلام کے متعلق چیزیں بتائی گئی ہیں ان کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے۔ اب ملائکہ پر ایمان دل سے رکھنا ہے، اللہ پہ ایمان دل سے تصدیق کرنی ہے، آخرت کے دن پر ایمان دل سے تصدیق، ایمان کا تعلق گویا دل کے ساتھ ہو گیا ہے، اور اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا اقرار کرو لا الہ الا اللہ، زبان کے ساتھ ہے، نظر آتا ہے، اعمال نظر آتے ہیں، ایمان نظر نہیں آتا۔ فرمایا نماز قائم کرو، نماز اعضاء کے ساتھ پڑھنی ہے، نظر آتا ہے۔ زکوٰۃ دو، اعضاء کے ساتھ ادا کرنی ہے، نظر آتی ہے۔ حج کرو، انسان اپنے جسم کے ساتھ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو نظر آتا ہے۔ تو ایمان کا تعلق دل سے ہے، نظر نہیں آتا۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، ظاہری ڈھانچے سے ہے جو کہ نظر آتا ہے۔ تو یہ چیز میں نے رکھی، اسلام اور ایمان میں فرق۔ ایمان دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اسلام ظاہری اعضاء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اب اس پر قرآن مجید کی ایک آیت بطور دلیل کی پیش کرتا ہوں کہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک قبیلہ اسد بن خزیمہ، اس کا واقعہ ہے، اور یہ وہ قبیلے والے ہیں جو کہ
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमरे से बाहरी आवाज़ें देना शुरू कर देते थे, या मोहम्मद या मोहम्मद। अदब का लिहाज नहीं रखते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून। ऐ नबी, जो आपको कमरे से बाहर आवाज़ें लगाते हैं वो अक्लमंद नहीं है। तो ये लोग आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आके कहने लगे, कालतिल आराबु आमन्ना। वो देहाती कहने लगे, हम ईमान ले आए। जब उन्होंने ये बात कही तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे पैगंबर इन्हें जवाब दो। क्या जवाब है? कुल लम तुमिनू, तुम ईमान नहीं लाए हो, वलाकिन कुलू अस्लमना, हाँ तुम इस्लाम लाए हो। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, तुम मोमिन कहलाने के हकदार उस वक्त होगे जब ईमान तुम्हारे दिल में होगा। अब उन्होंने क्या किया? दिल से वो ईमान नहीं लाए, जाहिरी वो आमाल करते हैं इस्लाम के, दीन के, नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, जाहिरी वो आमाल करते हैं, लेकिन दिल से ईमान नहीं लाते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, यूं न कहो कि हम मोमिन हैं, हाँ तुम मुसलमान हो, तुम जाहिरी आमाल करते हो, लेकिन दिल में तुम्हारा ईमान नहीं है। तो इस आयत में भी यही पता चला कि ईमान का ताल्लुक दिल से है और इस्लाम का ताल्लुक जाहिरी आज़ा से है। अब ईमान बमंज़िल बीज के है और इस्लाम बमंज़िल शाखों के है। अब बीज का क्या होता है? बीज को ज़मीन में बो देते हैं, दफन कर देते हैं, अब बीज नज़र नहीं आता है। अब उससे एक तना निकलता है, उससे ऊपर शाखें निकलती हैं। अब तना, शाखें हमें नज़र आती हैं और बीज हमें नज़र नहीं आता, ना कि बीज असल है, जड़ें असल हैं। तो ईमान बमंज़िल बीज के है और इस्लाम बमंज़िल शाखों के हैं। इस्लाम सिमटे तो ईमान बन जाता है, ईमान फैले तो शाखें बन जाती, तो इस्लाम बन जाता है। जिस तरह शाखें सिमटे तो बीज बन जाता है, बीज फैले तो वो शाखें बन जाती हैं। तो ईमान का ताल्लुक दिल से हो गया और इस्लाम का ताल्लुक इंसान के ज़ाहिरी आज़ा से हो गए। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मासलो कलिमतिन तय्यबतिन का शजरतिन तय्यबा। अच्छे कलमे की मिसाल उस तरह है जिस तरह एक पाकीज़ा अच्छा दरख्त है, अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। उसकी जड़ें ज़मीन में होती हैं और उसकी शाखें ऊपर होती हैं आसमान की तरफ। तो ये दो अलग अलग हकीकतें हो गई, एक इस्लाम और एक ईमान। अब इसके दो अरकान हैं। ईमान के अरकान दो हैं, तस्दीक बिल कल्ब और इकरार बिल लिसान। दिल से तस्दीक करना और जुबान से इकरार करना, ये दो चीजें होंगी तो ईमान होगा। अब देखें हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं, गज़वा बदर पर मुझे ये हकीकत मालूम हो गई थी कि ये दीन सच्चा है, लेकिन जुबान से इकरार नहीं किया था। जुबान से इकरार आपने फतह मक्का के मौके पर किया तो उस वक्त आप मोमिन कहलवाए हैं। तो अल्लाह ताला का ये एहसान है कि उसने हमें ईमान जैसी दौलत नसीब फरमाई है। तो आपके सामने ये दो चीज़ें मैंने रखी हैं, ईमान और इस्लाम। ईमान का ताल्लुक इंसान के दिल से है और इस्लाम का ताल्लुक ज़ाहिरी आज़ा से है। अब हम क्या करते हैं? कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम मोमिन हो गए, हम मोमिन हो गए। नहीं भाई, ये आमाल भी ज़रूरी हैं। ईमान इस्लाम के बगैर नहीं है, इस्लाम ईमान के बगैर नहीं है। कलमा पढ़ के हम मोमिन तो हो गए, लेकिन इस्लाम जो ज़ाहिरी आज़ा से हमने अदा करना है वो हम नहीं करते हैं। लिहाजा ईमान दिल से तस्दीक भी ज़रूरी है और ज़ाहिरी आज़ा से ईमान के जो अहकामात हैं, आमाल, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह,
ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔